شہید ارشد شریف کا خون ناحق آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں شہید کی ماں نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج جو سیلڈ انویلپ کے اندر خط لکھا ہے جس کی 5 کاپیز پورے بینچ کے تمام جسٹس صاحبان کو دی گئی ہیں، وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے اس کی رپورٹ میں جو انکشافات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انگلیاں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، نام لے لیے گئے ہیں، ایف آئی آر کس پر ہونی چاہیے، بڑے بڑے نام ہیں، ریٹائرڈ اور حاضر سروس نام ہیں، اور پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پورا پاکستان ایک بڑا خطرناک اور بڑا کنسرننگ کھیل جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ارشد شریف شہید کی والدہ نے کیا بیان دیا اور سپریم کورٹ میں جو زلزلہ آیا ہے وہ کیا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک کے اندر ایک جانب تو سیاسی عدم استحکام ہے، تو وہیں دوسری جانب کچھ چیزیں ہیں جو بڑا ایک عجیب سا رخ اختیار کر چکی ہیں۔ شہید ارشد شریف کی شہادت 43 دن کے بعد ارشد شریف شہید کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، پولیس کی مدیت میں درج ہوتی ہے، تھانہ رمنہ میں درج ہوتی ہے، لیکن اس سب کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان اب اپنے دروازے کھول چکی ہے۔ اور ایک جانب تو یہ سب ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے جس میں 2 لوگ تھے، ان کی رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس رپورٹ میں جو باتیں ہیں، جو نام لیے گئے ہیں، کچھ ایسے نام بھی ہیں جہاں پر جلیں گے، اور اس سب کے اندر میں کچھ پارٹس کے اندر یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے اس کی اس رپورٹ کے جو امپورٹنٹ حصے ہیں اور اس ٹیم میں کون کون شامل ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس سب کے اندر نئی ملٹری لیڈرشپ جو ہے اسے کیا کرنا ہوگا، پاکستانی عوام کو اب کیا کرنا ہوگا، خاص کر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ارشد شریف کی والدہ نے جو نام لیے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، ان پر بھی آتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ تقریباً 592 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کی کاپی ابھی میرے سامنے کھلی بھی پڑی ہے۔ یہ ارشد شریف کیس کے اندر 2 تاریخ کو یہ رپورٹ جو ہے یہ مرتب کی گئی۔ اس کے اوپر سگنیچر ہیں، 2 لوگ اس کے اندر تھے، یہ دونوں پی ایس پی یعنی پولیس سروس آف پاکستان کے افسران ہیں۔ ڈاکٹر محمد اطہر وحید ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایف آئی اے کے، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں عمر شاہد حامد پی ایس پی، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹیلیجنس بیورو کے، یعنی کہ ڈی ڈی جی ہیں آئی بی کے، جو کہ سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس ٹیم کے اندر آئی ایس آئی کے نمائندے کو بھی ڈالا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ خود الگ ہو گئے تھے اور کسی وجہ سے الگ ہوئے تھے۔ اب یہاں پر اس رپورٹ میں بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ٹیم ہے، جب یہ ٹیم شہید ارشد شریف کی والدہ کے انٹرویو کے لیے ان کے پاس گئی تو وہاں پر انہوں نے قرآن پاک منگوایا، اور انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی کہ ہم آج یہ کوئی عام کیس نہیں ہے کہ ہم کوئی تفتیشی پولیس کے افسران ہیں اور سینئر افسر ہیں اور آپ وکٹمز ہیں، ہم یہ اسے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ڈیل کریں گے، ایمانداری کے ساتھ ڈیل کریں گے، اور رپورٹ بتائے گی کہ ہم نے کوئی پردہ نہیں رکھنا۔ اب اس سب کے اندر بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس رپورٹ کو جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک انہوں نے اس میں چیز ڈالی ہے کہ سٹیٹمنٹ ہے جو ایس ایچ او ہے پولیس اسٹیشن میمن گوٹ کراچی، اور انہوں نے بیسیکلی یہ پیش ہوئے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے سامنے 29 نومبر 2022 کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں دن 11 بجے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جو ایف آئی آر میں نے درج کی وہ میں نے کس طرح سے درج کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایس ایس پی ملیر جو ہے عرفان بہادر صاحب، ان کی کال آئی تھی، یعنی کہ ایس ایس پی ملیر جو ہیں ان کی کال آئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا دفتر ہے لکی سٹار کراچی کے پاس، وہاں پر چلے جائیں۔ وہاں پر 3 افسران تھے جو آلریڈی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ارشد شریف، عماد یوسف اور دیگر کے خلاف کیس بنایا جائے، یعنی کہ یہ کیس ان افسران کے کہنے پر قائم کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اس طرح کی ابھی مزید چیزیں بھی اس رپورٹ کے اندر سامنے آ رہی ہیں جو کہ بڑی الارمنگ ہے، بڑی تہلکہ خیز ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ
फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा FIA में इंसदादी दहशतगर्दी विंग में दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। और इस सब के अंदर यह कहा गया है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद के ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। पाकिस्तान और कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अंदर तजाद है और इसे अब जो इंसदादी दहशतगर्दी का विंग है FIA का, वो इसे डील करे। अरशद शरीफ जो है उनकी कत्ल की तहकीकात के लिए स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो भी तश्कील दिए जाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई, जो कि कल तक मुलतवी हो चुकी है, खुद नोटिस केस की समात है, उसमें अरशद शरीफ शहीद जो है उनकी वालदा भी पेश हुई और व्हील चेयर पर पेश हुई। वैसे ये एक चीज़ है कि स्पेशल लोग या फिर जो व्हील चेयर एक्सेस है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, उनकी व्हील चेयर को उठाकर सीढ़ियों से ले जाना पड़ा। इसके ऊपर भी तवज्जो वैसे आम हालात के लिए भी सिर्फ इस केस में नहीं देनी चाहिए। और इसे डिसेबल्ड एक्सेस जो होता है वो तो दुनिया भर में होता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ज़रूर होना चाहिए। ये अगर कोई देख रहे हैं तो उनसे दर्दमंदाना अपील होगी कि ये ज़रूर इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में दुहाई दी कि मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए व्हील चेयर पर शहीद अरशद शरीफ की वालदा जो है वो पहुंची। और इस सब के अंदर अज खुद नोटिस की समात के दूसरे रोज़ वालदा जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि बताया कि जिस तरह पाकिस्तान से अरशद को निकाला गया वो रिपोर्ट में लिखा है। उन्होंने भी इस रिपोर्ट का हवाला दिया। दुबई से जैसे अरशद को निकाला गया वो भी रिपोर्ट में लिखा है, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराना होगा, जिस पर शहीद की वालदा ने कहा कि तहकीकाती टीम को बयान पहले भी रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा दो शहदा की माँ है, उनका मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। उन्होंने कई लोगों के नाम दिए हैं, हुकूमत तमाम ज़ावियों से तफ्तीश करे और जो नाम दिए हैं, जो इनकी जानिब से ख़त आया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के लिए एक दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट को। इसमें कुछ इंडिविजुअल्स के नाम हैं जिनमें साबिक आर्मी चीफ का नाम है, जिसमें मौजूदा बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप है, जिसमें मौजूदा जो खुफिया इदारे के सरबराह हैं उनका नाम है। और इस सब के अंदर एक और दो ब्रिगेडियर हैं उनके नाम हैं, एक मेजर जनरल का नाम है, दो कर्नल्स जो हैं उनका नाम है, जिन्होंने इस सब के अंदर उन्होंने पूरा वाक़या बताया कि किस किस ने धमकी दी, किस किस ने क्या किया और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। अरशद शरीफ साहब के कॉन्टेक्ट में भी कहा और वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद जो है इनके हवाले से भी इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि इस सब के अंदर ये FIR जो है वो दर्ज की जाए और ये FIR काउंटर टेररिज्म विंग ऑफ FIA अंडर सेक्शन 302 पाकिस्तान पीनल कोड और सेक्शन 7 जो है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का, उसके तहत इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए। ये शहीद की वालदा ने कहा है। और इस सब के अंदर ये बात कही जा सकती है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है इसने काफ़ी मेहनत से ये रिपोर्ट बनाई है, जिसे शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने भी कोट किया है। और दोनों अफसरान जो हैं अगर अहले खाना उस रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी पर शक है अरशद शरीफ साहब की वालदा को, तो उन तमाम लोगों को रज़ाकराना तौर पर शामिल तफ्तीश हो जाना चाहिए। इंसाफ का तकाजा जो है वो यही है। और ये एक ऐसी, अल्लाह ना करे, आग जो 75 सालों में कोई दुश्मन पाकिस्तान में नहीं भड़का सका, भड़काने की कोशिशें करता रहा, वो आग जो है और जो दूरियां हैं, अल्लाह ना करे कि वो बड़े अवाम के सामने। अब जो नई मिलिट्री लीडरशिप है, मैं ये समझता हूँ उसके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इस सब के अंदर सबको जोश नहीं बल्कि होश से भी काम लेना होगा और बड़े फूंक फूंक कर कदम, बड़े तहम्मुल से, जिस तरह शहीद की वालदा बड़े तहम्मुल से, और उन्हें जिस पर भी शक है, वो दो शहीदों की माँ है, एक फौजी बेटा शहीद किया, दूसरा अरशद शरीफ उन्होंने इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया। और चीफ जस्टिस ने सही कहा है, उनके मौक़िफ़ को बड़े तहम्मुल से सुना जाए और उनकी अज़्म हिम्मत जो है उसे भी पूरी कौम जो है वो सलाम पेश करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सामने आनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कराम के इस पूरे के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आज हिल कर रह गई है। सबके सर जो हैं ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर झुके हुए महसूस हो रहे थे और अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने आज झंझोड़ा है और इसमें इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और रज़ाकराना तौर पे ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। खान साहब वाली FIR नहीं दर्ज हो सकी थी और इसमें तो मज़ीद उससे भी ज़्यादा नाम है, उसमें तो बहुत छोटे नाम थे, इसमें बहुत बड़े नाम भी शामिल दरख्वास्त के अंदर शहीद की वालदा की जानिब से जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।